اور اس کے بعد اتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب لوگ, میں آج اخبار میں بہت جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر زینب کے کیس کو پھانسی تو دی گئی, عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا. ہم کب تک چھوٹی چھوٹی جسٹیفیکیشنز نکالتے رہیں گے اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دعا. ہیلو, السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ریپ کلچر ہے, یہ اس کی روٹس جو ہیں وہ ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. مطلب ہم اس چیز کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں, ہم وکٹم بلیمنگ کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں, ہم ہراسمنٹ کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں کہ وہ ریپ تک جاتے جاتے بات مطلب کوئی بڑی بات لگتی نہیں ہے. مہمان ان کا تعلق لا سے ہے. مجھے ایک خاتون جوائن کریں گی, ایک لیڈی جوائن کریں گی پروگرام کے درمیان میں, ابھی تک کیونکہ وہ آئی نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنا پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہم بات یہ کریں گے آج کے یہ جو لیڈیز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, وہ کیا وہ کب سے ہو رہا ہے, کب تک چلتا آ رہا ہے, ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں گزرتا ہوا جو وقت ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی بہتری لائے, یہ دونوں جو ہیں یعنی چاہے بچے اور عورتیں دونوں ونریبل ہیں, اور انہی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو جس کو سوسائٹی کمزور سمجھتی ہے. سو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا یہ جو واقعہ اسلام آباد, لاہور اینڈ گجرانوالے کی موٹر وے پہ رات کو 1:30 بجے رونما ہوا ہے, یہ ایک ریفرنس کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کو شاید میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. خواتین کا ریپ ہوتا ہے, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ گھروں میں تشدد ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پر تو سارے اپنے مذہب کے حوالے سے ہی ہمیں بہت سی ہدایات ہیں اس سلسلے میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں فردر کویشچن کروں, ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاؤں, میں تعارف کروا دوں. ون اینڈ اونلی عارف اشرف صاحب پروفیشنل اینڈ ہائیلی اسکلڈ بیرسٹر ہیں, کرمنل اینڈ امیگریشن میں اسپیشلائز ہیں. ریسنٹلی انہوں نے ایکچولی ملٹی ہینڈڈ جو ریپ کیس تھا اس کو بھی بڑے سکسیسفلی ہینڈل کیا تھا. اور میرے ساتھ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے شہر کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد ندیم قریشی نے, جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, اور اس سلسلے میں ان کا بھی بہت کام ہے. پاکستان میں رہنے والے ہمیں بتا سکتے ہیں, اس لیے میں محمد ندیم قریشی سے پہلے سوال کروں گی اور ان سے پوچھوں گی, اور پھر ہم بات کریں گے عارف اشرف صاحب سے, کیونکہ وہ بھی کرمنل لا اور کرمنل لا میں اسپیشلائز کیا ہے, ان کی کیا سی ہے. تو ویلکم ٹو دا شو آپ دونوں کو. Thank you much. Thank you very much, Rubina. Nice to see you, Nadeem. اور آپ Thank you, Arif. Thank you. You are very welcome. ندیم صاحب دیکھیں, ہیومن رائٹس واچ نے 2009 کے جو بھی میرے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق 60 to 70% عورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ابیوز ہوتی ہیں آج کی دنیا میں, اور تقریباً 50,000 عورتیں ہر سال مر جاتی ہیں, ہر سال. اور اس کے علاوہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہیں جو ڈسیبل ہو جاتی ہیں, تشدد کیا جاتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, کام پہ وائلنس ہوتا ہے. اور اب یہ جو ریسنٹ کیس ہے اس کو اگر ہم صرف ایک اس سینیریو میں بات کریں تو آپ کیا کہیں گے, یہ سب کیوں ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں کیوں ہے؟ شکریہ روبینا. یہ ایک سانس میں آپ نے بہت سارے سوال جو ہیں وہ پوچھ لیے ہیں. تو ہسٹوریکلی اگر when we start from the numbers which have been given in 2009 تو یہ ایک پروسیجرل, اگر ہم اس کو دو اسپیکٹس میں دیکھ سکتے ہیں. ون آف دا اسپیکٹ از کہ واٹ آر دی جو ہمارا سوسائٹی ہے وہ رسپونڈ کیسے کرتی ہے, کیونکہ جو سوسائٹی کا رسپانس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو یونائٹ دا کمیونٹی اور ٹو گیٹ rid of all the evils which have been available or to conduct. اب وہ ایولز کو میٹ کرنے کے لیے, ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے اگر افیکٹو فورسفل کمیونٹی اویلیبل ہو تو وہ اس کو ایک سبجیکٹو پروسیجر میں لے جا سکتی ہے. سبجیکٹو پروسیجر کا مطلب میرے مقصد یہ ہے کہ کورٹ تک ان کی رسائی ہونا,
अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट होते हैं और उनमें से बहुत सारे नियर अबाउट 80% केसेस जो है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचते। रिपोर्टिंग is a different analysis and the procedural work is the different analysis। उसमें 2-3 खामी है। उसकी खामी क्या है? सबसे बड़ी खामी उसमें ये है कि इसके लिए इस तरह की चाइल्ड अब्यूज का सिलसिला हो या औरतों के वर्क प्लेस के पे उनकी उनको डिफेम करने का या उनको उनके साथ ज्यादती का कोई इंसिडेंट हो, जो कि नॉर्मली रिपोर्ट्स ज्यादा होते हैं लेकिन कंक्लूड कम होती है। उसका जो सबसे बड़ा फॉल्ट मेरी नजर में, या हो सकता है कि और भी मेरे दोस्त इससे मुत्तफिक हों, मुआशरे के अंदर उसका रिस्पांस जो, जैसे मैंने पहले कहा, वो बड़ा जरूरी होता है। हमने देखा कि हमें कोर्ट के अंदर जो केस जाएगा रिपोर्ट होने के बाद, उसकी जो प्रोसीजरल डिफेक्ट हैं फिर आगे, वो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी पुलिसिंग सिस्टम, कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड सबमिशन ऑफ एविडेंस एंड ट्रायल ऑफ द केस, ये ऐसे स्टेप हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि फिर फाइनली, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि ये जो आपका जिस रेफरेंस से हम ये आज बैठे हैं, ये मोटरवे वाले केस पे, तो अब ये देखें कि अभी दोपहर में मैं देख रहा था कि उसका जो वन ऑफ द कल्प्रिट जो है उसने एडमिट किया है कि ही इज द पर्सन जो कि उसने ये इंसिडेंट किया है। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। क्या है कि 161 का स्टेटमेंट अगर वो देती पुलिस के सामने देता है वो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी डिफरेंट है। अगर वो 164 की स्टेटमेंट देता है बिफोर दिस मैजिस्ट्रेट, तो उसका क्रेडिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी डिफरेंट है। अब होता क्या है कि जब आपने प्रॉपरली इन तरह के केसों को जब आप लेके जाते हैं कोर्ट के प्रोसीजर के लिए, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे यहाँ डेफिशिएंसी क्या आती है, खास तौर पे हमारे इस रीजन में, वो है नॉन एक्सपर्ट पुलिसिंग। पुलिस के अंदर वो कि इन्होंने सेपरेट डिवाइड किया है कि भी जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अभी इन्होंने अलहदा बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो स्किल अप टू द लेवल जो है वो अभी तक अचीवमेंट उस तक ये नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से इसी बात को आपकी ये जानते हुए कि प्रोसीजरल फ्लॉज हैं डिपार्टमेंट्स में, पुलिस में, और इसीलिए वो कोर्ट्स में बाज़ जाते भी नहीं और वहां पर भी फ्लॉज हैं, तो अभी जो मुल्जिम है उसके बारे में ये सब लोग कह रहे हैं, उसके गांव के लोग भी कह रहे हैं कि वो बहुत ही गलत बंदा है और उसके सारे जो तकरीबन लाइफ है वो इसी तरह इन्हीं तरह के कामों से भरी हुई है। उसके ऊपर कई लोग कह रहे हैं उसने मर्डर भी किया है। तो ये प्रोसीजरल एरर्स की वजह से वो अभी तक खुला फिर रहा है, और जिसकी वजह से एक और उसने ये जो काम किया है मोटरवेज पे, कि नाम लेने को दिल भी नहीं करता, गैंग रेप कहने को भी दिल नहीं करता। तो आप कह रहे हैं कि प्रोसीजरल एरर्स की वजह से मुजरिम खुले फिर रहे होते हैं? इसमें बिल्कुल ये हकीकत है और दिस इज द फैक्ट कि जब तक आप प्रोसीजरल एरर जो प्रोसीजर है उसको अपडेट नहीं करेंगे, उसके रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, उनको साइंटिफिक लेवल्स पे डिटेक्टिव एजेंसीज जो है वो उसको मीट नहीं करेंगी, उससे कोर्ट, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई जिसके अंदर ओपनली मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाया, वीडियो मौजूद है कि एक आदमी गाड़ी स्पीड से चलाता हुआ पुलिस वाले को चौक में खड़ा हुआ रोन देता है, बिल्कुल और वो उसको मार देता है, और जूम करके एविडेंस अवेलेबल है कि वो बंदा जो गाड़ी चला रहा था, अदालत ने उसको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या है? ये लैब्स हैं नॉन प्रोडक्ट इसकी एविडेंस के लैकुनास,
अदालत जो है वो ये नहीं समझती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को देखती है, एविडेंस को देखती है। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ एक सेक्शन है 103 CRPC, उसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्टिव एविडेंस विटनेस जो है वो फ्रॉम द प्लेस आपने कलेक्ट करना है। अब इस तरह की केसेस में जहाँ के विक्टिम खुद विटनेस है, जिसके साथ खुद हुआ है, अब उसके अंदर भी मार्जिनल एरर्स आ जाती हैं कि वो अपनी उन चीजों को जिस वक्त वो स्टेटमेंट दे रही होता है या दे रहा होता है, तो उसके अंदर ठीक है, 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि एक वही जो मैंने आपको बताई कि 161 की स्टेटमेंट को जब वो उसको लीड किया जाता है तो कोर्ट्स के अंदर उसको वो चीजें नहीं मिलती, और दूसरा ये कि हमारी इन इश्यूज के ऊपर जो सजा है, वो जो कन्विक्शन है, वो भी रेट उसका बड़ा कम है। अच्छा, इसी पॉइंट पे दर्जे पे कम है। इस पॉइंट पे मैं आरिफ अशर साहब को से बात करूंगी। आरिफ साहब, आप ये बताइए, अभी नदीम साहब कह रहे हैं, मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा कि प्रोसीजरल एरर्स हैं, फ्लॉज हैं। हम यूके में रहते हैं, तो यूके में आपका ख्याल है ऐसा कोई प्रोसीजरल एरर या फ्लॉज हमारे कानून में, हमारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं या नहीं? आप भी क्रिमिनल लॉ को स्पेशलाइज करते हैं, आपने क्या देखा है यहाँ पर? जी देखिए, कोई भी जो नदीम साहब ने बोला है जी, कि कोर्ट तो ये देखती है कि एविडेंस क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अच्छा, तो ऑब्वियसली जो विक्टिम होता है उसने तो अपनी स्टेटमेंट दी हुई, फिर जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है कि मसलन के जाले द्वाले जो सर्कमस्टेंशियल होता है या कोई फोरेंसिक हो, उसको कलेक्ट करना। बट प्रोसीजरल साइड के उसका ये बहुत जरूरी होता है कि वो एविडेंस कंटामिनेट ना हो जाए, because if the evidence is being contaminated in any way, फिर उसका मसला बन जाता है in court. But however, may I actually talk about this the situation regarding Umar Sheikh, the CCP officer. CCPO, yes. He's I've been reflecting on what he's been saying, and he's not the first, and he won't be the last. और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये चीजें होती, पूरी दुनिया में होती। अच्छा, इस मोमेंट में आरिफ भाई 1 सेकंड की इजाजत लूंगी, क्योंकि हमारे साथ ज्वाइन किया है एक और हमारे गेस्ट हैं, उनसे मेरा ये पैगाम है कि आप अपने जो कॉर्नर पे अनम्यूट है आपका हुआ हुआ, उसको प्लीज अनम्यूट कर दें। दुआ, आप हमारे साथ हैं, प्लीज अपने म्यूट बटन को प्रेस करें, इट्स बीन अनम्यूटेड फॉर सम रीजन, और आप कैरी ऑन रखिए प्लीज, सॉरी अबाउट दिस। जी जी जी। और देखें कि ये जो होता है ना, हर मुल्क में रेप सदियों से आता रहा। हमारे रसूल पाक, हमारे पैगंबर, हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि औरत की जो है ना, हमारा माशरा भी जो सिखाता है कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, और हमारा कानून भी जो है, I will quote the Pakistan Penal Code, I think it's 304, in the on the interpretation of what constitutes as being classed as rape. As far as के जो तो मेरी इनिशियल रिसर्च ने मुझे बताया पाकिस्तान के बारे में, खासकर कि हमारी जो लॉज है ना वहाँ, वो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो है ना, उसके बारे में वी नीड फर्दर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन विद आवर ऑफिसर्स। बट गोइंग बैक टू उमर शेख ने ये बोला था, हो सकता है कि ऑब्वियसली कि उसकी जो लैंग्वेज थी ना, कि उसका सोच समझ कर बात करनी पड़ती है कि गलत इंटरप्रिटेशन हो। मुझे तो looking at it कि उसने actually बोला क्या है, I've got limited access to what he said,
जो मैंने जिस कंक्लूजन में मैं पहुंचा हूँ कि ये है कि वो he is a police officer, and he was, yes, he I would like to see the whole interview, because in case these words have been taken out of context, पूरी इंटरव्यू देखे ना तो फिर पता चलता कि इसने क्या एक्चुअल बोला. क्या बात है. देखे ना, आप ये कह रहे हैं, आप वैसे तो जो एक आपने देखा होगा हमारे एक पाकिस्तान में एक रिवाज है कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो किसी पुलिस मैन ने काम नहीं किया कि जी किसी ने, उस औरत ने फोन किया, शुक्र है उसका नाम उसकी तस्वीर कहीं नहीं आई, उस औरत करके हम बात कर रहे हैं जो कि विक्टिम हुई है, शी वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड. सो उसको, उसने जब फोन किया तब तो कोई भाई आके मदद नहीं की. अब सारे भाई बाप कजन्स बने हुए हैं, औरतों को निकलना नहीं चाहिए, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, और इस तरह की बातें. आप समझते हैं कि जस्टिफाई करता है इस किस्म के इंसिडेंट के लिए? ये बात जस्टिफाई करती है बहुत से. मैं समझता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं जी. And may the public in Pakistan or whoever sees this video understands that I am very sympathetic and empathetic with the victim in this case. कि वो अपने ध्यान में जा रही है, घर जा रही है, बच्चों के साथ जा रही है, गाड़ी में जा रही है, लेकिन फिर इमोशन को थोड़ा सा दूर करके ना, ये हर इंसान को भी सोचना चाहिए कि अक्सर जो आप 100 मील का सफर है, लेकिन आपकी गाड़ी में सिर्फ 50 पाउंड का पेट्रोल है, और इट्स लेट एट नाइट. Even as a human being, as a man, as a strong man, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए प्लानिंग में कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी सेफ्टी है उसमें, as far as normal things are concerned. देखिए, it's no justification. नहीं, मैं आरिफ आपको अगर आप इजाजत दें रुबीना, तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा. जरूर इंटरप्ट करें. और while you are saying something before this, मैं दुआ से कहूँगी, दुआ, can you hear me? Are you with me? अस्सलाम वालेकुम जी, I can hear you. Oh, you can hear me. So you don't want to come to, you know, like on the screen. I was waiting for him to finish. दुआ, कोई बात नहीं, it's fine, totally fine. मैं अभी नवीद साहब की बात सुन लूं और जब मैं आपसे सवाल करती हूँ. जी नवीद साहब, आप क्या कहना चाहो? नवीद साहब बात कीजिए प्लीज. जी जी. ये जो सीसीपीओ की बात को आरिफ साहब ने थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है, उसके एक्ट को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी जॉब उसको देती है वो उससे कंट्राडिक्ट करता है. उसकी जॉब ये डिमांड नहीं करती कि वो शहर का, ही इज द कमांडर ऑफ द सिटी, वो पूरी की पूरी शहर जो है वो उसकी कमांड में है, और बीइंग अ कमांडर ऑफ सिटी उसको ये नहीं उसकी स्टेटमेंट बनती, उसका तो स्टेटमेंट बनती है कि ये सूट नहीं करती उसको. ठीक है, ऑफ कैमरा अगर वो बात ये करता भी है किसी को समझाने के लिए कि हाँ जी ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो हुई, तो दिस डजंट मीन्स के भी वो उसकी अक्यूज करे वो उस औरत को जो कि पहली विक्टिम. बिल्कुल सही. दिस इज व्हाट ही इज. और दूसरा ये कि एक चीज की खास तौर पे हमें इस चीज को देखना चाहिए कि जिस वक्त हम पढ़े लिखे लोग भी हों या दूसरे लोग भी जो ट्रेवल करते हैं मोटरवेज पे, देखिए देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मोटरवे एंड हाईवे. अब मोटरवे का मतलब ये है कि व्हेन यू पे द टोल, every arrangement is available for you for your protection. आपकी शहरी के हैसियत से उस रोड के ऊपर आपकी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ उस स्टेट के ऑफिशियल्स ने आपके लिए मुहैया किया हुआ है, इसीलिए वो आपको सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, फैसिलिटीज, all yes, all sort of अवेलेबिलिटी जो है उसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि इसी का ये एसओपी है फॉर द मोटरवे. आपने टोल टैक्स लिया, आपने
انٹینشنلی اس کو یہ بتا دیا کہ جی ہم آپ کے ذمہ دار ہیں ٹو ٹریول آن دیٹ روڈ. اب ہم اس کے اوپر جب وہ جا رہے ہیں لیڈی کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے نوید صاحب. دعا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دعا آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے اس واقعے کو جو کہ موٹر وے پہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کے کیا خیالات، آپ کیا سوچتی ہیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا رہنا چاہیے کیا؟ فرسٹ آف آل بینگ میڈیکل اسٹوڈنٹ میں سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہوں، مطلب میرا پورا دن گھر سے باہر گزرتے ہیں اور میرا ہاسپٹل جو ہے وہ میرے گھر سے کافی دور ہے اور وہ ایریا ایسا ہے جہاں پہ بالکل بھی پاپولیشن نہیں ہے اس طرف. اچھا تو مطلب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ریپ کلچر ہے یہ اس کی روٹس جو ہیں وہ ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. مطلب ہم اس چیز کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں، ہم وکٹم بلیمنگ کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں، ہم ہراسمنٹ کو اتنا نارملائز کر چکے ہیں کہ وہ ریپ تک جاتے جاتے بات مطلب کوئی بڑی بات لگتی نہیں ہے. اور ایٹ دی اینڈ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا قصور تو عورت کا تھا. بڑی بات تو ہے، دیکھیں پورا پاکستان جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے. یہ ہم بول رہے ہیں بڑی بات ہے، بٹ being an Instagram influencer, when I come live, when I talk to people, a lot of men come up to me and they say کہ وہ لڑکی پرووک کر رہی ہوگی، اس نے ایسا کچھ پہنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ریپ ہو گیا، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے، وہ عورت اکیلی نہیں گئی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ. ایک فرانس سے آئی ہوئی عورت جب اپنی آئیڈینٹی چھپا سکتی ہے ریپ ہونے کے بعد، تو ایک عام پاکستانی عورت تو کبھی بھی اپنے اس طرح سے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ نہیں لے کے آئے گی کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اگر وہ سیفٹی اس میں عورتوں کے لیے نہیں ہے تو اب آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو باہر بھی جانا ہے، وقت بے وقت باہر جانا ہے اپنے اسٹڈیز کے سلسلے میں، اور کوئی بھی ٹائم بھی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، کالج میں کام ہو سکتا ہے. Every one out of three women face harassment. میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ہراسمنٹ فیس کی ہے، مطلب جاتے جاتے ٹچ کر جانا، یہ ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. میں اگر اپنے بھائی کو اس چیز پہ ایجوکیٹ نہیں کروں گی تو obviously he will do stuff like this in future، اور پھر وہ بات بڑھتی چلی جائے گی. ماں باپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت نہیں کر پاتے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتے نہیں ہے کہ دس از رانگ دس از رائٹ. مطلب ہمیشہ ایک ڈفرنس بنایا ہوا ہے عورت اور مرد میں، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. بہت کم لوگ منہ سے یہ بات نکال سکتے ہیں کہ عورتیں بچپن سے ہی اور کسی بھی عمر کے دور میں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں اور وہ خاموش رہتی ہیں. Do you think now it's time to just speak up about everything very clearly? What do you say? And then I'll take this to me. ہمیں اسپیک اپ کرنا چاہیے اس زیادتی کے خلاف، یا ہمیں شرم کرنی چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے نہیں جی ہماری تو اس میں اور ایک تو عزت گئی اوپر سے اور چلی جائے گی، تو ہمیں ڈرنا چاہیے یا ہمیں بات یہ ہے کہ می ٹو اسکیم کے بعد ویڈیو سٹک ہو گیا ہے. Can you hear me? Yes, we can hear you. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ می ٹو موومنٹ کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو ایک ایجنڈا بنا لیا تھا کہ لڑکیاں وومن کارڈ یوز کر رہی ہیں ہر جگہ جا کے، کہ میں تو عورت ہوں، جان جان کے اس طرح سے بلا وجہ الزام لگا دیتی ہیں آدمیوں پہ. حالانکہ اس می ٹو موومنٹ کے بعد بہت ساری عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی دے اسٹوڈ اپ، انہوں نے اپنی سٹوریز شیئر کی اور وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتی تھی باقی لوگوں کے لیے، مگر بہت زیادہ اینٹی فیمنسٹ قسم کے لوگ اس چیز کے اگینسٹ بولتے گئے اور پھر عورتوں کی آواز کو ہمیشہ کی طرح سپریس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ اسکیم می ٹو موومنٹ اسی طرح چلتا رہتا تو بہت جگہ جا کے ہمیں سپورٹ مل سکتی. نوید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دعا نے کہا کہ ہم لوگوں کو ہراسمنٹ. میں دعا کی بات سے متفق ہوں، لیکن تھوڑی سی اس کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں ہم نے جتنی بھی کمپینز دیکھی یا وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی ہیں، جہاں پہ خرابی آتی ہے یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. کمپلینٹ لانچ ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اتنے کوانٹٹی یا اتنے نمبرز جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ یہ معاملات اتنے افینس جو ہے وہ ہوئے ہیں. لیکن ہم ہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہی لوگ جو ان نمبرز کو کلیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی یہ جستجو ساتھ میں کریں کہ کیونکہ دے آر پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. میں آپ جیسے دعا بات کر رہی ہے، جیسے عارف نے بات کی ہے، تو یہ وی آر دی
तो फैमिली हम इकट्ठे हैं, अगर हमने इसको एजिटेट नहीं करना और इसके लिए कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचना, क्योंकि हमने यहाँ तक तो बहुत एफिशिएंटली हमारे पास क्रेडिबल नंबर्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, जो इनकी सेफ गार्ड के लिए सारी बात करती हैं, उनको मूवमेंट देती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं। लेकिन ये मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ कि कोई मुझे इतना बता दे कि क्या जी जो एनजीओज हैं उनमें से किस नंबर तक वो उन केसों को लेके अदालतों में जाती है? नदीम साहब, गवर्नमेंट ने क्या करना है? मेरा गवर्नमेंट मकसद ये है कि गवर्नमेंट को हिलाना, गवर्नमेंट तक। सारा पाकिस्तान देखिए नहीं रुबीना, मैं एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि देखिए, तो ये जरूरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये काम उन्हीं का है, दिस इज वन ऑफ देयर पार्ट। बाकी जहां तक तो कोर्ट्स की देखें ना, हमारे यहाँ अगर हमने इस सीक्वेंस को डिबेट करना है तो हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं कि क्या जो अवेलेबल लॉ हमारे पास है वो सफिशिएंट है कि वो एग्जीक्यूट करवा सके प्रॉपर पनिशमेंट को। ये हमारी एक सबसे बड़ी कोताही है। अब ये देखो, हम बात तो रेप की कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि इसी को जब आपने एग्जीक्यूट इसकी पनिशमेंट करवाने जाना है उस बंदे के खिलाफ, तो कोर्ट के पास अगर तमाम शवाहिद, तमाम एविडेंस आप साबित कर देते हैं वहां पे, तो जो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल है प्लस फाइन है। यानी दिस इज व्हाट आप देखें ना कि पनिशमेंट के लेवल्स को आपको बढ़ाना होगा, आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगी, आपके अंदर अवेलेबल है। नदीम साहब, पिछले सालों में जब ज़ैनब का जो हुआ था, जो उसके साथ सलूक हुआ था, बेचारी को मार दिया था, उस बंदे को लोगों ने कहा कि सरेआम फांसी दी जाए, उसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुका। और उसके बाद इतने चाइल्ड अब्यूज के केसेस आ रहे हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब लोग, मैं आज अखबार में बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि अगर ज़ैनब के केस को फांसी तो दी गई, इबरत का निशान नहीं बनाया गया। हम कब तक छोटी छोटी जस्टिफिकेशंस निकालते रहेंगे अपनी सोसाइटी को ठीक करने के लिए?